आज आम जानिबा लेंबू भी चमकाई पारे भाग्य। आसंतु जानिबा लेंबूर किसी चमत्कार प्रयोग। तो फ्रेंड्स ए बाबद कहवा पूर्व मुझे ये कही रखुच्छी जदि आपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तले बटन उपर क्लिक कर ऑल बटन उपर क्लिक कर दिंतु जहाद्वारा आमर प्रत्येक वीडियो गुड़िक आपको शो कर आम चैनल टी सब्सक्राइब हो सहित जो वीडियो भल लगे तो लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ। आगे हाँ शेयर तो निश्चित करूँ कारण आपंकर गोटे शेयर हूँ तो अन्य क्या जीवन में उपकार आनीदेव तेणु शेयर करने को जमे भूलें। ता सहित आप मानसिक ठाकुराणी माँ जोगमाया को निज गृह व्यवसाय प्रतिष्ठान फैक्ट्री एसबू जगह जब प्रतिष्ठा करने चाहता सहित सर्वग्रह दोष निवारक निर्गुणी मदन प्रतिष्ठा महालक्ष्मी यंत्र प्रतिष्ठा ग्रह शुद्धि गृह शुद्धि गृह किरण एसबू जब आम पंडित मान द्वारा करने चाहते नवग्रह होम एसबू जदि करने चाहते आम पंडित मान द्वारा दि जाइए नंबर आम सहित जोगाजोग करूँ। ओडिशा समेत भारत अनेक प्रांत में माँ जोगमाया को प्रतिष्ठा कर अनेक भक्त अनेक चमत्कार फल पाई सारी आपण माँ को करंतु प्रतिष्ठा और देखु चमत्कार। जदि आपंकर कौन समस्या थाए समस्यार समाधान चाहता ए नंबर में आप जोगाजोग करेंगे। आसत फ्रेंड्स जानिबा लेंबू भी चमकाई पारे भाग्य लेंबूर किसी चमत्कार प्रयोग। हाँ आज्ञा बहुत लोक लेंबूर उपयोग कर लेंबू प्रति घरे प्रत्येक दिन आवश्यकता होता है। तांत्रिक कर्म लेंबूर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। छड़ा सात्विक प्रयोग लेंबूर प्रयोग बहुत गुरुत्वपूर्ण। किंतु आज मुझे कहबी लेंबूर किसी सात्विक प्रयोग जहाँ समाज में प्रचलित। स्वास्थ्य दृष्टि लेंबू बहुत लाभदायक किंतु आप जानते कि लेंबूरे आपणकर संकट दूर कर क्षमता अच्छी। छड़ा ये लेंबू आपणकर भाग्य परिवर्तन कर दे पारे। यार उपयोग संबंध में जानिबा खराब दृष्टि आमको केमती बंचाई था लेंबू किसी उपाय तो आप निश्चित भाव जानते लेंबूर दुकान गाड़ी मोटर ये सब पूजा कला बेले कंचा लंका से लेंबू को टंगा जाए। यह केवल खराब दृष्टि दुकान एवं गाड़ी मोटर को बंचाई करा जाय थाए। लेंबूर खट्टा एवं मरीचर रागर स्वाद खराब नजर व्यक्ति एकाग्रता को भंग कर जहाद्वारा से अधिक समय पर्यंत से घर से दुकान से गाड़ी मोटर को चाही पारंती नहीं। वास्तु दोष भी समाप्त कर लेंबू। जो घरे लेंबूर गछ थाए से कौन प्रकार नकारात्मक शक्तिर प्रभाव उत्पन्न हो पारे। लेंबू वृक्षर आखपाखर वातावरण शुद्ध और सकारात्मक शक्ति भरपूर रही है। लेंबूर वृक्ष घर में वास्तु दोष को दूर कर जदि वृक्ष न थाए ताहले आपण एक लेंबू नहीं घर चारिकोण में 7 थर बुले आणंतु तापर कौन सुनसान जगह को जाई उक्त लेंबू को नहीं तार 4 टुकड़ा करी 4 दिग को गोटे गोटे टुकड़ा फिंगी दिंतु एवं सेठर फेरी आसतु। फेरिबा समय रे भूल भी पछक फेरी चाहिए आहरी सब लेंबूर उपाय अच्छी ता संबंध में कहूँ। खराब दृष्टि केमती लेंबू काटी थाए तारी संबंध में आम जाना। जदि कौन छोट पिला किंबा लोक को कौन बड़ व्यक्ति को खराब नजर लगी तार मुंडे ठार पाद पर्यंत 7 थर गोटे लेंबू नियंतु उतारी आणंतु तापर लेंबूर 4 टुकड़ा करी कौन सुनसान जगह 3 छकिया रास्ता 3 दिग को फिंगी देवे। 3 छकिया रास्ता 3 दिग को फिंगी पछक न चाहे फेरी आसतु बेपार लाभ पाई। जदि कहारी बेपार भलरे चलू ना तेरे छोटिया उपाय करंतु गोटे लेंबू नेबे दुकान 4 कांथरे
ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଣିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁଟିକୁ 4 ଟୁକୁଡ଼ା କରି ଭଲରେ ତାକୁ କାଟିଦେବେ ଏବଂ 4 ଦିଗକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟୁକୁଡ଼ା ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୋକାନର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବେପାରରେ ଲାଭ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣ 7 ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକେଇବ ଲେମ୍ବୁ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକେଇବ ଲେମ୍ବୁ। ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଥର ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ 2 ଟୁକୁଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାମ ହାତରେ ଯୋଉ ଟୁକୁଡ଼ାଟି ଧରିଥିବେ ତାକୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ, ବାମ ହାତରେ ଯୋଉ ଟୁକୁଡ଼ା ଧରିଥିବେ ତାକୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ଯୋଉ ଟୁକୁଡ଼ା ଧରିଥିବେ ତାକୁ ବାମ ପଟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଖେଞ୍ଚି ଦେବେ, ଟିକେ ଟିକେ କଣା କରିକି ତାକୁ ଖେଞ୍ଚି ଦେବେ। ଅକ୍ଷତ ଲବଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର। ଲବଙ୍ଗର ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ଫୁଲଟି ଟିକେ ଥାଏ ସେଇଟା ଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଓಂ ଶ୍ରୀ ହନୁମନ୍ତ ନାମ ଏହି ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଉକ୍ତ ଲେମ୍ବୁକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, କାମ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ କୌଣସି ଦାଗ ନଥିବା ଗୋଟେ ବଡ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିବେ। 4 ଛକିଆ ଜାଗାରେ ରାତି 12ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠିକି ଯିବେ, ତାହାକୁ 4 ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଏବଂ 4 ଦିଗକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ଏହା ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୁଆ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ବିମାର ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଔଷଧ ଖାଇଲେଣି, ବହୁତ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଠିକ ହଉନି, ତେବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ତେବେ ଶନିବାରକୁ ଏକ ଲେମ୍ବୁକୁ ଆଣିବେ, ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାକୁ 7 ଥର ଓଲଟା ବୁଲେଇବେ। ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲେମ୍ବୁକୁ 7 ଥର ଓଲଟା ବୁଲାଇବେ। ତାପରେ ଏକ ଛୁରୀକୁ ଆଣିବେ, ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯିଏ ରୋଗୀ সেই ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ଆଣିବେ ଛୁରୀଟିକୁ। ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ମଝିରୁ କାଟିଦେବେ, 2ଟି ଟୁକୁଡ଼ାକୁ 2 ଦିଗକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଯଦି କିଏ ଟିକେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି କଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ସମୟର ବହୁତ ମହତ୍ଵ ଅଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହବ। ଯଦି ରୋଗ ପଛ ଛାଡୁନଥିବ ତେବେ 3ଟି ପାକଳ ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଗୋଟିଏକୁ ନୀଳ କରିଦେବେ, ଗୋଟିଏକୁ କଳା କରିଦେବେ ଏବଂ ତୃତୀୟଟିକୁ ଲାଲ ସାହିରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେବେ। ଏବେ 3ଟି ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷତ ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଖୁସି ଦେବେ ବା ଖେଞ୍ଚି ଦେବେ। ଏହାପରେ 3ଟି ରାଶି ଲଡୁକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଲାଲ, କଳା, ନୀଳ ଫୁଲ ଏସବୁକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଗୋଟିଏ ରୁମାଲରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ଏବେ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପରେ 7 ଥର ତାକୁ ଉତାରି ଦେବେ। ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ 7 ଥର ଉତାରି ଦେବେ ଏବଂ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରବାହିତ କରିବା ସମୟରେ ପାଖ ଆଖରେ ଯେମିତି କେହି ଲୋକ ନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ଯେମିତି ଆପଣ କରିବା ସମୟରେ ନ ଦେଖନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞଠାରୁ ପଚାରି ଟିକେ କଲେ ଭଲ ହବ, ଯଦି ଯିଏ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ନିଃସନ୍ତାନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ତାହାକୁ ପୁତ୍ର ଲାଭ ହବ। ସମୃଦ୍ଧି ବଢିବା ପାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧିର ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେଥର ଦେଖାଯାଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରଗତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି କେହି ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଛି, ଯେମିତି କୌଣସି ରସିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି।
ଯେମିତି କୌଣସି ରସିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରେ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଏମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି, ତାହେଲେ এই ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଚାରିଛକିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଉପରେ ବାର ବାର କରି 7 ଥର ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଥର ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ 7 ଥର ଉତାରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶିର ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥର ଉତାରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ 2 ଭାଗରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପଛପଟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆଗକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କାମକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଲିଯିବ, ଆପଣ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ନିଜ ଉପରେ ଏକ ଅକ୍ଷତ ଲେମ୍ବୁକୁ 21 ବାର ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତାରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ନଡ଼ିଆକୁ ଆଣି, ପାଣି ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆଣିବେ, ତାକୁ ନିଜ ଉପରେ ବାର ବାର କରି 21 ଥର ମଧ୍ୟ ଉତାରି ନେବେ। ତାପରେ କୌଣସି ଦେବସ୍ଥାନ ଉପରେ ତାହାକୁ ଗୋଟା ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବନ୍ଧନ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତି ମତେ କେହି ବନ୍ଧନରେ ପକେଇଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଲେମ୍ବୁ ବି ଚମକାଇ ପାରେ ଭାଗ୍ୟ, ଲେମ୍ବୁର କିଛି ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିରପରିଚିତ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ଯୋଗମାୟା, ମା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।